हमारा दर्शन करवा आवे। विचार करो, करोड़ों ब्रह्मांड जे अक्षर ब्रह्म बनावे, ये अक्षर ब्रह्म कोना दर्शन करवा आवे? सो चाहे हमारा दर्शन आ राज्य आपण आकी कीधु कि करोड़ों ब्रह्मांड बनावो तमुन भाळवा आवे। અને તો આપણે ખબર જ આપણને આટલી આપણે રાજ્ય પાવર કોણ છે આપણે એ પરમધામના। તો આપણે રાજ્ય આ ધરતી પર અવતરિત થયા તો આ ધરતીને પવિત્ર કરી દીધી, આ ધરતીને પવિત્ર કરી દીધી। હવે આ ધરતી ઉપર આ ધરતીનો કણ રાજ્યના ચરણ કમલ જે ધરતી ઉપર પડે એ તો સાક્ષાત હમણાં પન્નાજી જવા પડે। પન્નાજીમાં ચારો તરફ દેખજો, લોકો બધા આખા ખાડા ખોદે, देखे ना अपने केम खाड़ा खोदे? हीरा निकले। चलो भणवा वाला छोकराओ के कोई भी देखो, हीरा कैसी निकले? हीरा निकले कैसी? कोलसानी खाण में। आ एक नियम धरती पर पृथ्वी पर कोलसानी खाण होय तो एक बार कोलसा में खाण माता कोलसा निकले अने गाळे गाळे कहतो को हीरो निकले। धरती में कोई जगह नहीं कि मन अपने मतलब नदी पहाड़ में खोदो हीरो निकले, कोई नहीं। हमेशा ये कोहिनूर हीरो होय के एना करता मोटो हीरो होय, नानो हीरो होय, पण ई बधा कोलसानी खाणमांथी निकळेला। पण તમે પન્ના જાઓ કે પન્નામાં કદી કોલસાની ખાણ છે? एक जरीक 100 ग्राम मध्ये કોઈ કોલસો નકળતો નથી, પણ તો પણ ई धरती आखी हीरा उगले, हीरा नकळे અંદર। કેમ? કોના પ્રતાપ, મને કોના પ્રકાશ, મને કોના जीवन आशीर्वाद थी राज्य आशीर्वाद आटलू थई गयुं। तो जेवी रीते राज्यना आशीर्वाद थी पन्नाना पत्थर बधा हीरा बनी गया। ये तो बधा हीरा पहलेथी उपर एम आपणे हता। महाराजा छत्रसालजी कीधुं जेवू ईमान जेवो विश्वास तमारो मारी ऊपर छे, मतलब आ वाणी ऊपर घुमटजी, बंगलाजी, चोपड़ाजी, क्रीड़ा मंदिर, बाजूरा सतगुरु मंदिर, आ मंदिरोनी ऊपर जेवो विश्वास तमारो छे एवो ने एवो विश्वास तमारा पोरियाना 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 मतलब तमारी आखी पीढ़ी विश्वास राखे तेने दन हीरा ऊपर पत्थर ने जे मळे। अने जेम जेम तमारो विश्वास दूर थातो जाए तमे मारी पहचान नी करो एम एम हीरा नीचे ऊंडा उतरता जाए। तो छत्रसालना पोरिया हमारा राज्य जाने नहीं, राज्य कोण प्राणनाथ कोण कई नहीं जाने, ये बधा हमारा खाई पीन पड़िया पर। हाँ जी बात। छत्रसाल महाराज ने 19वीं पीढ़ी ने ज्ञान केंद्र આપણું જ્ઞાન કેન્દ્ર રહ્યું ને એને બોલાય તો કુશળથી આવી નહીં ગયા તો હમન ફોન આયા કે ભાઈ પેલા એ પેલા ભાઈને કોને બોલાયા? तो खबर नहीं पड़े आप ना कराई मन हमरे 17 साल महाराज ने 18वीं 19वीं पीढ़ी ये 18वीं 19 में पर ई ताको धंधा रखी पड़ी रे। कई उन्होंने 19 पीढ़ी पहला महाराज 17 साल तन मन धन समर्पण કર્યું ને કેવી એવી પીઢી આવી ગઈ કે એ રાજ્યને બી ઓળખવા તૈયાર નથી, મંદિર એવા તૈયાર નથી। છત્રસાલ મહારાજ આખા બુંદેલખંડનો રાજા આવીને બહારો કાઢે। તે આવીને ઘુમટજીમાં આપણા મતે કોઈ છે કોઈ સુંદર સાથ છે પન્ના જા કોઈ બહાર કાઢે ખાઈ થાળી જાને ધોરે। વિચાર કરો। અને આપણે એવું કહેવાય અમાર રાજ્ય જોઈએ, અરે પોતાની થાળી ધોવાતી ન ખાઈ ને વખત તરત થકાવી આવે, રાજ્ય નહીં મળે। એ રાજ્ય આવ્યો તે રાજ્ય થકી જાય પણ સેવા કરવી પડે, દિલ નિર્મળ કરવું પડે। દિલ નિર્મળ કર્યા વગર રાજ્ય મળવાના નથી। સેવા કરો, सुंदर साथनी सेवा करो, तनथी करो, मनथी करो, धनथी करो, जेम थाय एम करो। जेवी रीते अमे बे भाई ज्या सेवा करी प्रयोजन हमणामानु मोटा मोटी सेवा। सर्वेषां दानानां ब्रह्म दानम विशेषते। पैसा दान कर दो, धरती दान कर दो, घर दान कर दो, पिंड दान करो, नेत्र दान करो, रक्त दान करो, आखी दुनिया दान कर दो। आखी दुनियाना दान ऊपर मोटा मोटू दान आवे। आ वाणी कंईकना दिलमां दान कर दो। अरे मान लो कोई पैसा दान करो तो अठवाडिये पूरा थई जाए,
वस्त्र दान करो तो 4-5 महीना पूरा થઈ જાય, घर दान कर दो तो एक जिंदगी ચાલે, અને જમીન દાન કરો તો એક જિંદગી ચાલે. એક બ્રહ્મ રાજ્યનું નામ એકવાર દાન કર દો અને ઈ વ્યક્તિ આ દાનને સ્વીકાર કરે ને રાજ્યનું નામ લેવાનું શરૂ કરે તો જન્મો જન્માંતર એના સફળ થઈ જાય. એટલે સર્વેષામ દાનાનામ બ્રહ્મદાનમ વિશિષ્યતે. આ મહાન સેવા, અને એ મહાન સેવાનો કાર્યક્રમ આપણે આ જે વાસ્તાના નિમિત્તમાં એક દિવસ પૂર્વ કર્યો, ताकि आ दान, आ ब्रह्मदान, आ ब्रह्म ज्ञान આપણને સાંભળવા મળે, અને બ્રહ્મ જ્ઞાન સાંભળવું તો આપણું દિલ પવિત્ર થાય. તો બધાએ દિલ પવિત્ર કરે એવું કરવાનું. જે મહારાજે કીધું ઈર્ષા, લોભ, દ્વેષ આ બધું કામધામ કરવાનું નહીં. તો હજી કોઈ વાર થઈ જાય એ ખાવું આમાં થાય કઈ વાંધો નહીં, પણ માફી માંગે પાછો થાય. સંસારમાં છે એવું થાય જાય. પાણીમાં આપણે પાણી ઉંગળી અને પાણી નહીં લાગે એ સંભવ થઈ જાય, પણ તો થઈ જાય કઈ નહીં. પણ રાજ્ય પછી રાજ્ય ક્ષમા કરી દીધો, રાજા સેવા કરીને કરવો. પણ જેટલું થાય રોકાય એટલું આપણે રોકી શકીએ. અક્ષરાતીત ધામના ધણી રાજ્ય અમારે ઘેરાય. આ રાજ્ય કેળવાય, આપણને લેવાયા છે કે પરમધામમાં તમે કેવા હતા, કેવા પરમધામના 25 પક્ષોમાં ફરતા હતા. આ દુનિયા દેખવાની ઈચ્છા કરી અને આ દુનિયામાં આવી ગયા નવા પડવા. પરમધામમાં તેવા અમારે હીરા મોતી ઉપર પગ મેકવાના, આ કઈ પગ મેકવાના, જઈ પગ મેકે ને હાઈ પાણી, હાઈ કિચન, હાઈ કાઢો. હમણાં અંધારામાં લાઈટ વગર જાઓ તમે પેલું પાણી ફરીને મતલબ પડી જવાનું. એટલે રાજ્ય કે તમે થાકી ગયા સંસારમાં કામ કરતા કરતા, હવે ચાલો પરમ ધામ. હદ પાર બેહદ યોગ માયાનું પ્રમાણ, યોગ માયાના પ્રમાણની પરે અક્ષરધામ, અક્ષરધામના પરે રંગ મહલ મૂલ લીલાવા જાગીએ ઈન ઘર. એ પરમધામમાં જાઓ. એ પરમધામ તે રાજ્ય અહીં આયા તો આસમાન જીમી બધાને પવિત્ર કરી દીધું. બીજું પવિત્ર કરે એવું વસ્તુ આ દુનિયામાં છે જ નહીં. એ અલગ વાત. હમારા ભાઈ ઉંગળવા બધા કઈ ગયા છે હમણાં દેખા પડી. આપણા બધા ભાઈ મતલબ આપણા સનાતની, આપણા હિન્દુ ભાઈ બધા પવિત્ર થવા કઈ ગયા? કઈ ગયા બધા? અને સ્થાનનું નામ બતાવો. પ્રયાગરાજ. તો તમે કઈ નહીં ગયા? તમારે પવિત્ર થવાનું. અમે બેઠા બેઠા મહારાજ ને કે પવિત્ર ખાઓ તો જાય ઢોળા તૈયાર કરી દેજો હવાના. વિચાર કરો. જનશ્રુતિ અર્થાત જેની કહાની હો કે ગંગાના કે એ પાણીમાં ઉંગળો, હરિદ્વાર કે નાસિક કે ઉજ્જૈન કે ક્ષિપ્રા નદી કે બધું તમે ઉંગળવા જાઓ તો શું થાય? પાપ ધોવાય ને. બધા એમ જ કે ને પાપ ધોવાઈ જાય. તો ઈ બધા કઈ જાય? કોણ? પાપી. અરે ભાઈ, કોણ વ્યક્તિ ઉંગળે? જે ખેતરમાં કામ કરી કદવાળો થયો તે ઉંગળે છે, અને જે અમે કદવાળા થયા ને અમે તેને ટેસ્ટ કરી ઉંગળીને બેઠા, તો અમારે ઉંગળવાની જરૂર પડે નહીં. તો તઈ રોડ કાઢી બધા કોણ ગયા? એ જ ગયા. આપણે નથી કર્યું એટલે બેઠા. આપણે પાપ કર્યા નથી, કઈ ધોવા જવું પડે એમાં નથી. કે આપણને લાગે કે ભારી પેલા લાલ પીળા ક્ષેત્રના ટીલડા વાળા બધા પાપી. जब नियम છે કે પાણીમાં ઉંગળો પાપ ધોવાઈ જાય, એનો મતલબ પાપ હોતા એટલે ધોવા ગયા. કરોડો વિચાર કરો, રેકોર્ડ તોડ નાખ્યો. ખબર પડી હવે કળયુગમાં સૌથી વધારે શું થાય? પાપ. કોઈ કોઈનું ભલું કરે નહીં, હંમેશા ખોટું કરવા ચાહે. મનમાં બી વિચારે અને ખોટું કરે, અને પોતે નહીં કરે બીજાનું ઉકસાવે કે ભાઈ તું બી ખોટું કરી દે. હમણાં આપણે બી આ ડોડ્યો થાય મતલબ હમણાં રાતે આવ્યા પણ ખબર નહીં પડે. આ સવારે આપણે દંત થાય ખબર પડે. હવે મારું જીવન ડોડ્યો નહીં થાય હોય હા ઓકે ઘેર પટા પૂરી પેલા ડોડ્યો થાય બેસારે ફાહિલા પોતે નહીં કરે, પાપ કરાવે. પોતે મનમાં વિચારીને પાપ કરે અને પોરિયાથી પાપ કરાવે. આજ આના ખેતરમાંથી લઈ આવ્યા, આજ પહેલાના ખેતરમાંથી લઈ આવ્યા. हमारा पहला કેટલા પાપ કરે? અને પછી કે ઘણો પાપ કર્યા, હા જવું પડે હરિદ્વાર.
ઈને ખબર મેં કેટલા પાપ કર્યા, બીજા કોઈને ખબર નથી. તો એ ખળે ખળે ઢોળો લઈને નીકળી, આપણને ખબર નહીં પડે કારે જાય કારે પડ્યા. પણ રાજજી કે તમે હૈ ઉકળવાથી પાપ ધોવાય નહીં. અમારી વાણી હું કે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા પરમધામમાં રાજજી સત આનંદ સ્વરૂપ રાજજી પરમધામ में બેઠા અને પ્રાણનાથના સ્વરૂપે અહીં આ જ્ઞાન લઈને આયા. આ જ્ઞાન સાંભળવો તો તમારા પાપ ધોવા હે, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. ત્યાં જાય પોતાથી કૈલાક ના ધોધેલા હરિદ્વાર ગમના હિમાલય ગમના પાપ ધોવાય ધોવાય આયા એ છોટીન આય પાછા લાવતા. લીધો ભાઈ સીધો નિયમ અદભીર ગાત્રાણી શુદ્ધ્યંતી. અદભી પાણીથી શરીરના અવયવ અંગ ધોવાય, ભીતરનો મનનો મેળ ધોવાય નહીં. અને પાપ કોઈ આપણા ગુજામાં માથામાં જોડાની જો પાપ નથી લાગેલા કે તમે મને કાકો કરો જોડો નીકળી જાય. પાપ મનમાં, પાપ તો આપણા જીવના હૃદયમાં. એટલે પાપ ધોવા માટે પરમાત્માનું નામ લેવું પડે. શું કરવું પડે? પરમાત્માનું નામ. તો રાજ્યનું નામ શું છે? પરમધામમાં રાજ્ય યુગલ સ્વરૂપથી બેઠા, તો નામ શું છે? કઈ આગળ राज अने श्यामा श्री युगल स्वरूप को जाप है सोगा शोभा युगल किशोर की चितवनी युगल किशोर की. चितवनी करो, चिंतन करो, मंथन करो, जप करो राज्य नाम तो पाप धोवाय, बीजो कोई उपाय नहीं. ऐसी बुजरक गिरो सोए करे पाक जिमी आसमान को. परम धामनी ब्रह्म सृष्टि आवी, एमना चरण कमल पड्या, राज्यना चरण कमल पड्या तो आ धरती अने आसमान बधाने पवित्र करी दीधुं. होशी उजू मायने सब इनके उजू एनी स्नान. शब्द उजू छे. जे रीते આપણે હિન્દુ લોક હાથ ધોવે ને તો પાણી આઈ રેડે અને એમ નીકળે, આપણે પાણી આઈ રેડે એમ ધોવાય. આપણે મુસલમાન લો હાથ ધોવે ને તો પાણી આઈ રડે એમ નીકળે આ સાઈડ. એવું જ કરે. આપણે દાઢી કાટે મૂછ્યો રાખે, એટલે પેલા મૂછ્યો કાટે દાઢી રાખે. આપણે પાયજામા નીચે રાખે, પાયજામા ઉપર રાખે. એવો નિયમ કે જે હિન્દુ કરે અમારે અવળું જ કરવાનું. એ સીધું હોય તો જ અવળું કરવાનું. કઈ નહીં. પણ રાજ્ય આવી ગઈ તો એ લોકોને પૂછે કીધું કરી દેવાનું. એ કે ભાઈ અમારો સૂર્ય તો પશ્ચિમ થી ઉગે. विचार करो, ज्यारथी धरती बनी त्यानो सूर्य पूर्व थी उगे, पण એવું કે हमारो तो आ उगे जिने दिन उगे तेरे दिन कयामत આવે. પણ તો જાહેરી છે એ બધું કરે, પણ વાણીના માધ્યમથી જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય. કેવો સૂર્ય? જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય. કે વગર રોશનીનો, વગર કિરણનો સૂર્ય ઉગે. તો વગર રોશની ને વગર કિરણનો સૂર્ય આ પાંચમો સ્વસંવેદ ઉગ્યો આ ભારતની ધરતી ઉપર. એટલે પેલા જે અરબમાં મુસલમાન એમની દૃષ્ટિમાં આ પશ્ચિમમાં પડી જાય તો આજે જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય કયું ગયો? પશ્ચિમમાં. પણ એ લોકોને કયો સૂર્ય જોઈ? પેલો ચમકે એવો સૂર્ય જોઈ. એવાથી મળે નહીં. આ જ્ઞાન રૂપે સૂર્ય ઉગે તે દિવસે આખી આસમાન ધરતી બધાને પવિત્ર કરી દે. એટલે આ અમૃત, આ એવું અમૃત हमारा जन्मो जन्मांतरना पाप ईर्षा द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जे कई छे दिलमा ए दिलमांथी બધું વિકાર નીકળે જાય. એના માટે પ્રવચન સાંભળવું પડે, રાજ્યને ઘેર પધરાવવા પડે, સુબહ શામ આરતી પૂજા પાઠ કરવી અને પછી આ વાણીનું ચિંતન મંથન કરવાનું, વિચાર કરવાનો અને પછી રાજ્યનું શ્યામાજીનું વસ્ત્ર અને આભૂષણની શોભા યુગલ સ્વરૂપની જે પરમધામમાં વિરાજમાન એમનું ધ્યાન કરવાનું તો પવિત્ર થાય. નહીં તો આ જન્મ હું એ તમે ખાલી કુંભના મેળામાં કે પેલા એના મેળા મંગળવાથી નહીં, તમે માછલું બની જાઓ ફેરના જન્મમાં. માછલું બનીને સંગમમાં તઈ બ્રહ્મા એ આપણે ગંગા યમુના સરસ્વતી નદીના સંગમમાં તઈના તઈ રો ઓ વરદી માછલું કાચબો બનીને રો તો પણ પવિત્ર થવાય નહીં. થવાય બિલકુલ નહીં. पवित्र થવા માટે રાજ્ય કીધું આસમાન જમીન કે बीच में આ બ્રહ્મવાણી પાંચમો સ્વસંવેદ છે. એમને તમે જપજો, એમને ચિંતન મંથન કરજો તો તમે પવિત્ર થશો. આપણો કાલનો કાર્યક્રમ વાસ્તાનો, તો વાસનો અર્થ થાય ગૃહ પ્રવેશ, વાસ્તુ પૂજન. તો ઘરમાં પ્રવેશ ક્યારે થાય?
પાયો ભર્યો, દિવાલ બનાવી, ધાબુ કર્યું, અસર પ્લાસ્ટર કર્યું, તળિયું કર્યું, કલર કર્યો, ગોદડા પાથર્યા, આ વાસ્તુ કરો, આ વાસ થાય, આ બધા પગલા પડે. એમ રાજ્ય હોય તો આપણા જન્મ જન્માંતરનો વિકાર હોય, એક એક વિકાર કાઢતા કાઢતા જાઓ, અંતિમ વિકાર નીકળી જાય તો રાજ્યનું દર્શન થઈ જાય. અને એકવાર રાજ્યનું દર્શન, ચરણ કમલોનું એક કિરણ કંઈક દેખાઈ ગયું તો એના જીવને પાછો જન્મ લેવો પડે. કોઈ જન્મ નહીં, કોઈ રામ, કોઈ શ્યામ, કોઈ હનુમાન, કોઈ દેવતા, કોઈ મહાકાલી, કોઈ અંબે, કોઈ જગદંબા, કોઈ દશા માતા, એ કોડિયાર, કોઈ આયશ્રી, કોઈ મેરડી, કોઈ કઈ આપણું કઈ સાફ કરી શકે. એ બધા દેવી દેવતા બેઠા ને આખીરમાં એમને બી એકવાર તારતમ લેવો પડે. એ લોકોને પણ આ બ્રહ્માંડ થી પાર થવા તારતમ લેવો વિચાર કરો. અને અમને એ તારતમ પહેલેથી મળી, પહેલેથી હવે તારતમ આ ટિકિટ પરમધામ ની લઈને બેઠા. અને એ લોકો પોતાના અહંકારમાં, અરે અમે આટલા લોકોની માનતા એ કરી, અમે આટલા લોકોની મન્નત કરી દીધી, હવે ઘરે મોટે દેવી દેવતા. પણ જયારે મહાપ્રલય આવે ને તો મહાપ્રલયમાં એ પાવાગઢ વાળી માતા પહેલી નીચે ઉતરી જાય, કઈ આપણે ખબર બી નહીં પડે. એ પૂછો, માતા તમે રોડ કાઢીને કઈ યાર કે તારતમ કઈ મળે, તારતમ લેવા જાય. આપણે પહેલેથી બેઠા કોઈ નહીં, હા તમે દોડતા જઈ ફરો તઈ ત્રાહિમામ ત્રાહિમામ, બચાવો બચાવો એમ બધા કહેતા જાય, પણ કોઈ રક્ષા કરે નહીં. આપણ સુંદર સાથ તારતમ લઈ નવા પડાવાળા ને ધાબા વાળા બધા આરામથી આપણું કાળી માતા કે તમે શું કામ કોઈ તમને ચિંતા નહીં મળે, અમે લીન બેઠા. જે ટિકિટ લઈ આવ્યા એને તૈયારી કરી દીધી, જેનું દિલ પવિત્ર થઈ ગયું, રાજીના જપ જપ નામથી એને ચિંતા મળે નહીં. હજી પહેલે ખાય એ તો કર લેવું, પછી હજુ ઘણી વાર છે, અરે સવારે કર લેવું, અરે હજુ તો ઘણા દન પડ્યા પરદન કર લેવું, એમ કરતા કરતા દાડો જીવન પૂરું નીકળી જાય. અંતિમ ખાય તો પછી શું કરવું પડે? અંતિમ કઈ થાય? ગયે અવસર કહાં રોઈએ, અવસર જતો રહ્યો, હવે રડવાનું કામ મળે, છૂટ ગયું હતા. શું તામ ઝામ બધું છૂટી ગયું, બધી દુનિયાદારી છૂટી ગઈ. હવે તો ખાલી રડવા સિવાય કોઈ ઉપાય નહીં, પશ્ચાતાપ કરવા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય. એટલે એવું સૌભાગ્ય લગભગ 1 વર્ષ પહેલા મેં ઉનાળામાં આવેલા